Good morning to everybody. Myself, Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tipatur. So, we are discussing the psychology, subject psychology of first year, second sem BA students of Tumkur University, which is Basic Psychological Process. Paper Basic Psychological Process. So, in this paper, already we have discussed first unit, which is motivation, the concept motivation. So, in the motivation, already we have discussed meaning and nature of motivation, homeostasis, motivation cycle, types of motivation like physiological, sociological, or psychological. In physiological, hunger, thirst; sociological or psychological, achievement motivation, power affiliation, and theories also we have discussed. Humanistic theory of Maslow's hierarchy theory, already we have discussed about that. So today we are starting the unit second, which is emotion, concept of emotion, basic psychological process, second unit. So here the point of view from point of view of psychology, it is not at all wise and advisable to be study emotions independently and separately. What I am telling, do you understand, my children, dear children? The point of view of psychology, it is not at all wise and advisable to study emotions independently and separately. Therefrom is a very complicated. Sometimes various emotions are joined together as anger, joy, jealousy, pain, fear, etc. etc. Sometimes, under the influence of certain circumstances, only one emotion is aroused, while at the other occasion, it is possible that under the same circumstances, more than one emotions may be aroused. Therefore, it is very difficult to describe motions in their original form. So, my dear children, emotion, the objective of this emotion is to understand meaning and nature of emotions in this session. Outcome also same. So, my dear children, emotion means it is defined as, it can be defined as psychological state that comprise thoughts and feelings, physiological changes, expressive behaviors, and inclination to act
Precise combination of these elements varies from emotion to emotion, and emotions may be or may not be accompanied by our behavior. Here are some common theories of emotions. In psychology, the James Long theory of emotion was proposed by psychologists William James and Carl Lang. According to this theory, or according to him, as we experience different events, our nervous system develops physical reactions to these events or circumstances. So, my dear children, what are the nature of emotions? The nature of emotions, children like adults want to be happy and avoid pain. It is the human condition. It is the human condition. It is what links each of us together. And for this reason, it is essential emotional education to teach children about the nature of emotions, not to gloss over them, not to dumb them down. Emotion have four key components: feeling, body, motivational, expressive. Emotions arise from activation of neural circuits in the subcortical brain. From a biological, there is a small set of core emotions. From a cognitive, there are many more emotions. Emotions help us to communicate and survive. Emotions are often automatic, but we can learn to self regulate. Emotion is short lasting, mode is longer lasting summary. So, expressive emotions arise from activation of neural difficulties in the subcortical brain. From biological, there is a small set of core emotions. From a cognitive, there are many more emotions. Emotions helps us to cope, communicate, and survive. Emotions are often automatic, but we can learn to self regulate. Emotion is short lasting mode, is a longer lasting summary. So, my dear children, so some feelings here: joy, sorrow, hope, love, excitement, anger, hate. Many such feelings are experienced in the course of the day by all of us. The term emotion is often considered synonymous with the term feeling and mood. So, some of the natures we know that. Feeling denotes the pleasure or pain dimension of the emotion, which usually involves bodily functions. Mood is an affective state of long duration but lesser intensity than emotion. Both these terms are narrower than the concept of emotion. Emotions are complex. So, emotions are complex pattern of arousal. Emotions are Emotions are complex pattern of arousal.
subjective feeling, and cognitive interpretation. Emotions, as we experience them, move us internally, and this process involves physiological as well as psychological reactions. The word emotion is the word emotion is derived from, taken from. The word emotion is derived from or taken from Latin word, which is a mover. Which is a mover. A mover means to set in motion. Initially, it referred to the idea of physical movement and later assumed a figurative meaning associated with the mental movements. Emotions are generally accompanied by some degree of internal changes, excitement as well as strong evaluative components. Emotion is a term commonly used to denote. Emotion is a term commonly used to denote subjective and individual feelings which dictate moods. Which are dictate moods. In psychology, emotion is considered as a response to stimuli that involves characteristic physiological changes such as increase in pulse rate, rise in body temperature, lesser or greater activity of certain glands, change in rate of breathing, and tends itself to motivate the individual towards further activity. Thus, emotional life is a varied. It involves bodily process as well as mental states. Emotions have feelings that have both physiological and cognitive elements influencing behavior. In common use and psychology, emotion is a language. Emotion is the language of a person mental state of being tied to the person's internal means physical and external means where he is living, social, society, and sensory feeling. So finally we can conclude that emotions are the heart and soul of human life. It is difficult to imagine life without the experience of emotion. Life would be less. Life would be less satisfying if we lacked the capacity to express emotion. They provide life with excitement, intensity, and misery. Life would be dull without emotions. Yes, one would never worry about a job interview or a test result. Without it, one cannot experience hunger. If one is so scolded or feel sighed if a loved one dies.
We experience reactions on a less intention level throughout our daily lives, like the enjoyment of a move and the pleasure of a friendship. Thus, all of us experience the strong feeling that accompany both pleasant and unpleasant experiences. So emotion can also understood in terms of primary and secondary emotions, which are we will discuss in the type of emotions. In the type of emotions. So in Kannada, what we say emotion means, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂವೇಗಗಳು. ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಸೂಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಮುಂತಾದ ಹಿತಕರ ಮತ್ತು ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದು. ಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಹಿತಕರವಾದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಿತಕರವಾದಾಗ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಅಹಿತಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದುಃಖ, ಸಂತೋಷ, ಕೋಪ, ಅಸೂಯೆ ಈ ಮುಂತಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಂವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಉದ್ರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಎಮೋಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ, ಭಯ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಚಿಂತೆ, ಆನಂದ, ಉಲ್ಲಾಸ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ. ಸಂವೇಗಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಂಬಿಸ್ತವೆ. ಅವು ದುಃಖ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆನಂದ ರೂಪದಲ್ಲ, ಅಸೂಯೆದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ, ದುಃಖವಾಗಿದೆಯೇ, ಕೋಪದಿಂದಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಾವಭಾವಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಮುಖಚೇಹರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಹಾಗಂದರೆ ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಂವೇಗ ಎಂಬ ಪದ, ಈ ಸಂವೇಗ ಎಂಬ ಪದದ ಸಮಾನಾರ್ಥವಾದಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಮೋಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಮೋಷನ್ ಎಂಬ ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದಂಥ, ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಮೋಷನ್ ಅನ್ನುವ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾದ ಎಮೂವರ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಮೂವರ್ ಎಂಬ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಮೂವರ್ ಎಂದರೆ ಚಲಿಸು, ಚಲನೆ, ಆವೇಗ ಎಂಬ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಮೂವರ್ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಚಲನೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಸಂವೇಗ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಸಂವೇಗ ಮಿತವಾಗಿದೆ. ನಗು, ಅಳು, ಕೋಪ, ಮುನಿಸು, ಅಸೂಯೆ, ದ್ವೇಷ ಈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ.
ಅಡಿಗೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಖಾರ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಡಿಗೆ ಸವಿಯಲು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗ ಸರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೆ ಬದುಕು ಆನಂದಮಯ ಮತ್ತು ಹಿತಕರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಬದುಕು ನರಕವಾಗುತ್ತದೆ, ನೋಡುಗರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಬದುಕು ಸಹನೀಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಥರ, ಪ್ಲೇಜೆಂಟ್, ಅನ್ಪ್ಲೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅವೆಲ್ಲವೂ 2 ಥರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾವಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡುವ ಅನೇಕ ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಎಮ್ಮುವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು, ಎಬ್ಬಿಸೋದು, ಕೆದರೋದು, ಉದ್ರೇಕಿಸೋದು. ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಇದು. ಎಬ್ಬಿಸು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸು, ಉದ್ರೇಕ ಮಾಡು. ಸೊ ಈ ಥರ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವುಡ್ವರ್ಥ್ರವರು ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವೇಗಗಳೆಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವುಡ್ವರ್ಡ್. ರಾಬರ್ಟ್ ಎಸ್ ಫರ್ಡ್ಮನ್ರವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವು ವರ್ತನೆ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂವೇಗಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೈಕಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗೆ ತೋರುವ ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಅಂದರೆ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಮೈಕಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವೇಗಗಳು ಜೀವಿಯ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಇವರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಂವೇಗಗಳು ಜೀವಿಯ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವೇಗಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎರಡೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದುಃಖವಾದಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ವರ್ತನೆ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಮುಂತಾದವು ಇಂಥವನ್ನು ನಾವು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂವೇಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಸಂವೇಗ ಅಂದರೆ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಸಂವೇಗಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಇವು ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ಒಮ್ಮೆ ಸಂವೇಗಗಳಿಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಸಂವೇಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಪ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಭಯ,
ಖುಷಿ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕೂಡ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಸಂವೇಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಂವೇಗಗಳು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ ತೋರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸಂವೇಗಗಳು ಅತಿ ಬೇಗನೆ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವೇಗಗಳು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾದವುಗಳು. ಸಂವೇಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು, ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವೇಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಂವೇಗಗಳು ಸಂದರ್ಭಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಸಂವೇಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೋಪ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ, ಭಯ, ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಚಿಂತೆ. ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೇಮ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅನುಭೂತಿ, ತದನುಭೂತಿ, ಸುಖ, ಕರುಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭರವಸೆ, ಆಕರ್ಷಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಆರಾಮಕರ, ಧೈರ್ಯ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶ್ಚರ್ಯ, ತಾಳ್ಮೆ, ರೋಮಾಂಚನತೆ, ಶಕ್ತಿ ಈ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಧನಾತ್ಮಕ. ಇನ್ನು ಋಣಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂವೇಗಗಳೆಂದರೆ ಕೋಪ, ಭಯ, ಚಿಂತೆ, ಆತಂಕ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಅಸೂಯೆ, ಉದಾಸೀನತೆ, ಬೇಸರ, ಪ್ರಯಾಸ, ನಿರಾಸೆ, ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ವ್ಯಗ್ರತೆ, ಆಶಾಭಂಗ, ಒತ್ತಡ, ಕೊರಗು, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಸಂವೇಗ ಎಂದರೇನು, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂವೇಗಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಜೀವಿಯನ್ನು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಂವೇಗ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಂವೇಗಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಂದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸಂವೇಗಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಉದ್ರೇಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣುವ ಒಂದು ರೂಪ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂವೇಗ. ಅದು ಖುಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂತೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಭಯ ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಆ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂವೇಗ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಂವೇಗ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಆ ಸಂವೇಗದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ ಏನು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತಮಗೂ ಇದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂತು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ described or distributed to you or
discussed with you on the basis of my knowledge, best of my knowledge. Grateful to you, my dear children. ನನ್ನ ಈ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತಾವು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ ಕುಂತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂವೇಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಧನ್ಯವಾದ.